young dynamic leader of our university, Mr. Vishal Reddy, our Vice Chancellor, was instrumental in placing our university one amongst the best universities in our country. We are very proud to say that we are ranked 70th amongst the 900 universities in the country. And our medical school is 36 amongst the 554 medical schools in the country. Our Pro-Vice Chancellor, Professor Medikaya, the person who is responsible for putting us into very stable finances, our finance director, Mr. Rajendra, our registrars, who is the main pillar of our university, the lone lady in the dais, Dr. Alka, the person who has translated my book in his own inimitable way, was the chief editor, one of the foremost dailies of the country, Mr. Manohar Prasad, charming ladies, invited guests. I won't mention each one of you because each one is as important as the other. My own colleagues in the university and the hospital, invited guests, ladies and gentlemen. I consider it indeed a privilege and a pleasure to be welcoming all of you on this occasion when I have the unique pleasure of releasing 3 of my authored books. It was always my dream as a college student that I should write some books. Somehow I became a doctor and a surgeon, and the whole aspect of life changed. My routine went on from 8 a.m. to 12 in the midnight with the afternoon siesta for 50 long years, and my dream could never be visualized. It was on the 22nd of March, our Prime Minister announced a Janata lockout. And he said the lockout will be for 2 days and if it may be continued, and it continued for 3 weeks. My family, especially my son-in-law and daughter, would not allow me to enter the hospital. They debarred me from the hospital to see patients, not to the gate of the hospital. So I was locked in within the 4 walls of my house. I enjoyed for 3 days. The 4th day was a torture. I could not sleep. I could not sleep because I was so much used to my routine. I thought I should realize my dreams of my dreams. I started writing about COVID. The lockdown went on and on, from March 22nd to October 25th. I was locked for 8 months, except for a few hours in the university by the permission of our Chancellor. The 4 walls of my house was my life. I troubled my wife for a tea every 2 or 3 hours, but I continued my perception. You may not believe that COVID made me realize my dreams and opportunity. And I wrote 7 books, 2 in orthopedics, my own, Clare and Law, and 5 on different subjects. Today we are releasing 3 of the books which are very, very dear to me.
The first book was on Purusha Shrestha Sri Vinay Hegde. It was a translation of my old book, The Man Amongst All Men, which were released 1.5 years ago. I started translating in Kannada in my own way. I am a born Kannada. But I thought I won't be able to do justice to this man. So I have to request this man, Mr. Manoj Prasad, to translate my book into Kannada. Manoj Prasad, ಒಬ್ಬ ಲೇಖಕನಾಗಿ, ಒಬ್ಬ ಕವಿಯಾಗಿ, ಒಬ್ಬ ವಾಗ್ಮಿಯಾಗಿ, ಒಬ್ಬ ಬಾತ್ಮೀದಾರ, ಒಬ್ಬ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಮುಖ್ಯ ಲೇಖಕನಾಗಿ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕವು ಇವತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಮನೋಹರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರೇ, ನಾನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬಹಳ ಚಿರಲಿ. ನನ್ನ ಎರಡನೇ ಪುಸ್ತಕ ನನ್ನ ಹಳ್ಳಿಯ ವಿಷಯ. ಮೊಳಹಳ್ಳಿ ಕುಂದಾಪುರದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿ. ನಾನು ಬರೀ ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಯನ್ನು ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕನಾಗಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಳೆದಿದ್ದ ಹೊರತು ಬರೀ ಒಂದು 7-8 ವರ್ಷ, 60 ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಹಳ್ಳಿ ಜೀವನದ, ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರ ಪ್ರೀತಿ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ, ನೆಮ್ಮದಿ, ಅವರಲ್ಲಿರುವ ನಂಬಿಕೆ, ಇದು ನನಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಹಳ್ಳಿ ವಿಷಯ, ನನ್ನ ಮನೆಯ ವಿಷಯ, 400 ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚಿನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತೆಗೆದು ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನನ್ನದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ, ಮನೋಹರ್ ಪ್ರಸಾದರ ಶೈಲಿಯು ಬೇರೆ, ನನ್ನ ಕನ್ನಡದ ಶೈಲಿಯು ಬೇರೆ, ನನ್ನದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ನನಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷವು, ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೈ ಥರ್ಡ್ ಬುಕ್, ಇದರ ಮುನ್ನುಡಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ವಿವೇಕರೆಯವರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನನ್ನ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಮುನ್ನುಡಿಯನ್ನು ಬರೀಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಆ ಮುನ್ನುಡಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಬೆರಗೆ ಮೇಲೆ ಬಂದದ್ದು ಅವರ ಮುನ್ನುಡಿಯಲ್ಲಿ. ನಾನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬಹಳ ಚಿರಋಣಿ ಶ್ರೀಯುತ. My third book is in English on my own subject of orthopedics. Orthopedics has given me life, my livelihood, everything in life for the last 50 years of my life. Orthopedics, ever since Nicholas Andre coined this beautiful word, ortho is straight and pedic is child. Correcting the deformity of a child, much water has flown, indeed over the bridge and under the bridge. But unfortunately, nothing much has been dealt with on the preventive aspects of orthopedics. You may not believe, ladies and gentlemen, today more than 1 million joints are replaced as a totally replacement. And in India alone, 1.5 lakh knee joints are replaced. More than about 5 lakhs, these surgeries are undertaken from microsurgery to laser to different aspects of surgeries. But the preventive aspect of it is not very much there. So I thought, going through the yoga, I was greatly impressed how Mr. Vinay Hegde maintains his health and attire and flexibility. He said, my secret is yoga. So I started practicing yoga 15 years ago. And I thought, here is
a science which was given by Patanjali 2500 years ago. And he dealt in detail how it will help each individual on his physical, on his mental and eternal bliss. So I thought we should fuse orthopedics with yoga, just like fusing music in different ways. Many of you may not know the famous Beatles of 1960s, one of the most famous bands ever to be born, perhaps, the four of them, were a fusion of country music with blue and gospel. So I thought if you could fuse orthopedics with yoga, we can prevent osteoarthritis, we can prevent lumbar spondylosis, we can prevent disc prolapse, we can prevent fasciitis, so many orthopedic conditions. So I dealt in detail how we can prevent all these conditions. I'm indeed happy to grace this occasion and release these books. We have none other than our own Justice of the Supreme Court of India, Mr. Santosh Hegde Bommai. When I just telephoned whether he could be here, he said, why not? I'll be there. He is a person who has shown to the world what a judge can do as a sitting judge, what a judge can do after retirement, after a local term, to the betterment of people. On behalf of all of us, Mr. Santosh Hegde, I welcome you wholeheartedly. And I request Dr. Prakash to just offer a shawl on our behalf. The theme of Kannada, the love of Kannada, all over the Kannada. On behalf of all of us, this is whatever we can to realize our dreams and work hard. To me, we have shown what an any leader can do in leading a large conglomeration of industries and the university colleges. Mr. Vishal Hegde, we are indeed very proud of you, and may God bless you in all your efforts. And may I request our principal of the Physiotherapy College to kindly offer a call to Vishal Hegde. We have our Vice Chancellor. As I told you, he has made marks as a Vice Chancellor in our committee of universities. As an ENT surgeon, as an administrator, we have shown what one can do. And may I request Dr. Krishna Nayak, if he is here, to kindly, why are you sitting behind? Come. We have our Finance Director, Mr. Rajendra. Any institution, big or small, depends on its financial viability and structure. I've been associated with him for the last 20 years. We call him
as a talent here. And indeed, he is a talent. And we are very happy to have you with us, Mr. Rajendra. And may I request our medical superintendent, Dr. Hireman, to offer our felicitations. We have our Pro-Vice Chancellor, who is a business expert by himself in management. And as a Pro-Vice Chancellor, he has shown his administrative capacity to drive the university to greater heights. And we are indeed happy to have you, Dr. Puneet Jaya, with us. And may I request Dr. India to come over and felicitate. Dr. India is over. They have registered, as I told you, the charming lady for the last 4 years has tried hard. Whatever ranking we got in our university or in the college, much as effort go to this great lady. And I am thank you, Dr. Alka. And may I request Dr. Indrani to come on. I kept Manohar Prasad separately because he is a different entity by himself. And if we start speaking, we wonder whether Kannada is the best language in this world. We are very proud to you, Mr. Manohar Prasad. I see our Dr. Sridhar Shetty, who has made it possible to be here to given the dental college into the greatest heights in our country. Please come over and felicitate on all our behalf. Once again, thanking all of you, the members of the press, ladies and gentlemen. I welcome each one of you wholeheartedly. I would request Justice Santosh Hegde was dedicated on the occasion of Sri N. Vinay Hegde's 80th birthday celebration. It was titled Sri N. Vinay Hegde Man Immense Medal. Sri Manohar Prasad has translated the book into Kannada and is being released today. It has foreword penned by N.R. Shetty, Chancellor, Central University, Karnataka, and Dr. Mukund Kulkarni has presented Sri Vinay Hegde's life through his eyes. Trodden by Sri N. Vinay Hegde captures the imagination of reader and displays the affection and the mutual respect they share. Nannuru Chennuru. This book is by the author himself. Traces his journey of his village from as a small boy when he visited during his vacations till the present day. Customs and traditions, religious beliefs and practices. Retracing the history of his family and its roots. Of course, appreciating the great achievements made by the people from his village. The book is a good reflection of India being recognized as a great country with its diversity and essence of values. The foreword is penned by Sri N. Vinay Hegde. This book looks at the history of orthopedics and its modern developments, and the practice of yoga be incorporated in every day in preventive health care and also in orthopedic specialty. This book would be beneficial for a common man to relate with the application of yoga in his daily life to not only help improve his health, also to a patient. Both the authors, being the practitioners of yoga, have detailed with nice pictures of various yogasanas and mudras. Thanks to him as a newsreader, a program host, an anchor, and a sports commentator too. To name a few, Karnataka Madhyama Academy Award Gaurava,
2007, Karnataka Rajyotsava Award in 2005. He has more than 100 national and international awards. Today, we recognize his contribution and felicitate him as the author who translated the book that is being released today. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಳಹಳ್ಳಿ ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರ ಇಟ್ಟು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಗಾಡ್ ಇನ್ ಅಂತ ಬರೆದದನ್ನು ಅನೇಕ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಗಾಡ್ ಇನ್ ಅಂತ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿರುವಂಥ ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ಪೂರ್ತಿ ಗುರುಗಳಾಗಿರುವಂಥ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವರೂಪರಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಎಲ್ ವಿವೇಕರಯ್ಯವರು ಎಂದು ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆ ಅವರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀತಾ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಅವರ ಯಾವತ್ತೂ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂಗಾರಿಯವರು, ಹಾಗೆ ಮೋನಿತಾ ಅವರು, ಹಾಗೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಅವರು, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣ ಇವತ್ತಿಗೆ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಕುಟುಂಬ, ಒಂದು ಸಮಾಜ, ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಸಂತೋಷ. ನಮಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ವಿನಾಯಕ್ ದೇವರು, ಹಾಗೆ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸಂತೋಷ್ ದೇವರು, ಹಾಗೆ ವಿನಾಯಕ್ ದೇವರ ಪುತ್ರ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬಹಳ ನೆಚ್ಚಿನ ತರುಣ ಸಾಧಕರಾಗಿರ್ಬೋದು ಇವತ್ತು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಬೇಕಾದಂಥ ಶ್ರೀ ವಿಶಾಲ್ ಹೆಗ್ಡೆಯವರು. ನಾನು ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಿನಿಮಾ ಗೀತೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಯಿಸಿ. ಕನಸು ಇದು ನನಸೋ ಇದು ನನ್ನೆದೆಯಲಿ ಎಂತ ಮಧುರ ಭಾವನ, ನಾ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀವು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಎಂದರೆ ಅದೆಂತಹ ರೋಮಾಂಚನ ಅಂತ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣ. ಹಾಗೆಂತ ನಾನು 2 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ನಡೆದಾಡಲು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಭಾಳ ನನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಹೇಳಿದರು, ನೀವು ಅವರನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಗುಣ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಹಾಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಕೈಗುಣ ಆ ಥರ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ವಿನಾಯಕ್ ದೇವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಹಳ ಆಪ್ತ. ಯಾವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಮನೆ ಕೂಡ ನೀರೇಬೈಯೂರು. ಹಾಗೆ ಕವಲೂರು ಸದಾನಂದ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರ ಮನೆ ನಮ್ಮ ನೀರೇಬೈಯೂರಿಂದ 2 ಮೈಲು. ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕರವಾಲ್ ಅಂತ ರವಿಶಾಸ್ತ್ರಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ನನ್ನ ಮನೆ, ನನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಲಿ ಬೈಲೂರಿನಲ್ಲಿ. ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಳೋರು, ಅವರು 42 ವರ್ಷ ಅವರು ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾಗಿ, ಅವರು ಹೇಳೋರು, ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ನೀನೊಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡು, ನೀನೊಂದು ಪದವಿ ಓದು, ವಿನಾಯಕ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರ ಕೈಕಾಲದಿಂದ ನಿಮಗೊಂದು ಲೆಮೆಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ನಮ್ಗೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೆಮಿನ ಆರಂಭವಾದಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ನನ್ನೊಂದು ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವರನ್ನು ಅನೇಕ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಅವರ ಸಂದರ್ಶನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ವೇದಿಕೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಂಗತಿ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಈ ಪೀಠಿಕೆಯ ಜೊತೆಗಿನ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಹತ್ರ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಸರ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿನ್ನೆ 3 ಗಂಟೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 3 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದೆ, ಆಮೇಲೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಅವರ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಬಾ ಅಂತಾರೆ ನನಗೆ. ಅವರ ಒಂದು ಗಡಿಯಾರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ತಾಸುಗಳು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಸಂಶಯ ಬರೋದು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಮನುಕುಲದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಾವು ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಸರ್, ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಪವಾಡ ಸದೃಶವಾದಂಥ ಸಾಧನೆ. ಅದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು 2 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಓದಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊಳಹಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ 2 ಹೆಸರಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಒಂದು ಮೊಳಹಳ್ಳಿ ಶಿವರಾಯರವರು, ಅವರು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶತಮಾನದ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಬರುವ ಮೊದಲೇ ಅವರು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಅಭಿಯಾನದ ಮೂಲಕ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಮೊದಲೇ ಕೂಡ ಜನ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಸಹಕಾರಿ ತತ್ವದ ಮೂಲಕ ಬೆಳೀತಾರಂತ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಭೀಷ್ಮ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೊಳಹಳ್ಳಿ ಶಿವರಾಯ. ಈಗ ಮೊಳಹಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ನೆನಪು ಆಗಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಾರೆ. ಅವರ 2ನೇ ಕೃತಿ ತಾವೇನು ಇವತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆ 2ನೇ ಕೃತಿ ತಾವು ನೋಡ್ತೀರಾ, ಬಾಲ್ಯ, ಅವರ ಪಟೇಲರ ಮನೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ ಹಾಗೆ ಆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ನನ್ನಂತೂ
ಬಹಳ ಭಯ ಆಗಿತ್ತು. ಇಷ್ಟು ತಂದೆ ಇವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ನನಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅನುವಾದಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಥರ ಭಯ ಬಂದಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ವಿನಯ ಹೇಳೋದೊಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಅಂದರೆ ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ವಿನಯದಲ್ಲೇ ಇರುವರು, ಹಾಗೆ ಸಂತೋಷ ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಸಂತೋಷದಲ್ಲೇ ಇರುವರು. ಆ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ, ನಾನು ಇವರಿಗೆ ನನ್ನ 34 ವರ್ಷಗಳ ಪತ್ರಿಕಾ ಜೀವನದಲ್ಲಿ 3 ತಲೆಮಾರುಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ಜಸ್ಟಿಸ್ ಸಿ.ಎಸ್. ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು, ಆಮೇಲೆ ವಿನಯ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು, ಹಾಗೆ ವಿನಯ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರ ಪುತ್ರ ವಿಶಾಲ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು, ಅಂತೆ ಹಾಗೆ ಇನ್ನು 31 ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ, ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ದೇವೇಗೌಡ, ಹಾಗೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ನಿಖಿಲ್, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೃಷ್ಣರಾವ್, ಪ್ರವೀಣ, ಚಂದ್ರನ್. ಹೀಗೆ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾನು 3 ತಲೆಮಾರುಗಳ ನೇರ ವರದಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಬೆರೀಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿತು ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಆದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಅನರ್ಘ್ಯ ರತ್ನಗಳು ನಮ್ಮ ವಿನಯ ಹೆಗ್ಡೆಯವರು, ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗ್ಡೆಯವರು ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು. ಈ ಹೆಗ್ಡೆ ಕುಟುಂಬದ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದ್ದರೆ ವಿನಯ ಹೆಗ್ಡೆಯವರಿಗೆ ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ಸುದ್ದಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಇಷ್ಟು ರನ್ ಆಯಿತು, ಈಗ ಎಷ್ಟು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ವಿನಯ ಹೆಗ್ಡೆಯವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ವಿನಯ ಹೆಗ್ಡೆಯವರು ಅವರಿಗೆ ಕ್ರೀಡೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಅಭಿಮಾನ. 1985ರಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಆದಾಗ ಅವರನ್ನ ನಾನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಕರೆದು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. 2ನೇ ದಿನ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಕರೆದು ನೀನು ಮನೋಹರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಬಂದೆ. ಅವ್ರ ಪಕ್ಕ ಹೋದರೆ ನನಗೆ ಅವ್ರು ವಿನಯ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ನಾನು ಕಂಡ ಕನಸುಗಳ ವಿನಯ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದೇ ಒಂದು ರೋಮಾಂಚನ ಅನುಭವ. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ ಒಂಚೂರು ಆ ಪೇಪರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತುವಂತೆ ತೋರೋದು ಮನೋಹರವೇ. ನನಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ನಾನು ಆಗ ತಾನೇ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಬಂದದಷ್ಟೇ. ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ದಾಖಲೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ದಿನ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಆ ಕ್ಷಣ ಮಂಗಳ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿದೆ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ತಾವೆಲ್ಲ ಅವರಕ್ಕಿಂತ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅವರು ಇರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನನಗೆ ತಿಳಿದವರೇ. ಯಾರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಲೋಪ ಆಗುವುದು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಸಂತೋಷದ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಲ ತಾವು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು, ಇಲ್ಲಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಸಂತೋಷಕರವಾದಂಥ, ಆಹ್ಲಾದಕರವಾದಂಥ ಒಂದು ಅನುಭವ. ಹಾಗೆ ನಾನು ತಮ್ಮ ನಿಟ್ಟೆ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸುಮಾರು 45 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಸಹಿತ, ನಿಟ್ಟೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸಹಿತ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವರದಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಂತೆಯೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ. ಅವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಾಗ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪುರಭವನದಲ್ಲಿ ನಂದು ಶುಭಾಶಂಸನೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಹೆಸರು ತಂದುಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಆದಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ವಿನಯ ಹೆಗ್ಡೆಯವರಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರಾಗಲಿ, DVಜಿ ಅವರ ಒಂದು ಮಾತಿಗೆ ಅವರು ಪರಿಪೂರ್ಣ ನಿದರ್ಶನ. ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಕವಿಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ DV ಗುಂಡಪ್ಪ ಅವರು ಬರೀತಾರೆ, ಹುಲ್ಲಾಗು ಬೆಟ್ಟದಡಿ, ಮನೆಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಾಗು, ಕಲ್ಲಾಗು ಕಷ್ಟದ ವಿಧಿ ಮಾಡಿ ಸುರಿಸೆ, ಬೆಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆಯಾಗು, ದೀನ ದುರ್ಬಲರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೊಳಗೊಂದಾಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದವರು ಹುಲ್ಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ಬೆಟ್ಟದಡಿ, ಮನೆಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಕಲ್ಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕಷ್ಟದ ಬೀದಿ ಮಳೆ ಸುರಿಯುವಾಗ, ಬೆಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ದೀನ ದುರ್ಬಲರಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಒಳಗೆ ಒಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಬದುಕು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕರಣೀಯ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಪಠ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿ ಕೂಡ ಬರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹಾರೈಸಿದ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ B. ವಿವೇಕರು ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೆಲವು ದಿನ ಆಯ್ತು ಅವರು ಹೊರಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬರೆದಂತಹ ಕೋಟಿ ಜನಯ ಸಿನಿಮಾದ ಎಕ್ಕಸಕ ಎಂಬ ಹಾಡಿಗೆ ಈಗ 40 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಯಾವುದಾದ್ರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಕಸಕ 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 ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಕ್ಕ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ. ಅದು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿವೇಕರಯ್ಯವರು ಬರೆದದ್ದು. 40 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಹಾಡು ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಅಪೂರ್ವ ಸಂಗಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನಗೆ ಈ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು 2 ನಿಮಿಷ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತಾ ನಮಗೆ ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಹಳ ಅಪೂರ್ವವಾದಂತಹ ಒಂದು ಧನ್ಯತೆಯ ಕ್ಷಣ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಅದು ಇವತ್ತು ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ವಿನಯ ಶ್ರೇಷ್ಠರ ಬಳಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವದವರ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು, ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನೈತಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡೆದವರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಅದರ ವಿಶಾಲವಾದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು ಭಾವಿಸ್ತದೆ. ಈಗ ತಾನೇ ಮನೋಹರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು 3 ಬಾರಿ ಓದಿದ್ದೆ. ನಾನು ವಿನಯ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದು 40-45 ವರ್ಷ ನೋಡ್ತಾ. ಆದರೆ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಒಂಥರ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಮಹಾನುಭಾವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ
ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಬಾರ್ದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರ 3 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಜನನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಒಬ್ಬರು ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ಸರ್ಜನ್ 3 ತ್ರಿವಳಿಗಳ ಜನನ, ಅದರ ಅದ್ಭುತವಾದ 3 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮನೋಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪುಸ್ತಕ ನಾನು ಓದಿದ್ದೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ದು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪುಸ್ತಕ. ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನಾನು 2 ಬಾರಿ ಓದಿದ್ದೆ. ಇಷ್ಟು ಚಂದ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು 400-500 ಪುಟ ಬರೀಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕೆಲವೇ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಇರೋ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬೇಕು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಉಂಟಲ್ಲ, ಯಾರು ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೆಯವರು ಮತ್ತು ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಎಷ್ಟು ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ನಾವು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಥ್ರೂ ಇಮೇಜಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ. ನೀವು ಬರೀ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕನೇ ಹೇಗೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೇಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು. ಅಂತಹ ಮಾನ್ಯ ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೆಯವರು ಇವತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಬಹಳ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣುವ ಮತ್ತು ನಮಗೆಲ್ಲ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ಬಿಡದಿರುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದು KS ಹೆಗ್ಡೆಯವರು ಇರ್ಬೋದು, ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಕಡೆ ನೈತಿಕತೆ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಇಡೀ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕೊಟ್ಟವರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅವರ ಸಂಬಂಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಂಡು, ಅದರಿಂದಲೇ ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೆಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದು. ಮತ್ತು ಮನೋಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಅನುವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದೊಂದು ಬಹಳ ಒಂದು ರಮ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಥನ. ನೀವು ಅದೀಗ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವರ ಶ್ರೀಮತಿಯವರು ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳುವುದು, ಇಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಓಟ್ ಹೇಳುವುದು, ಆಮೇಲೆ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಇವುಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ತಮ್ಮಂದಿರು ಬರೆದಿರುವ, ಮಗ ಬರೆದಿರುವುದು, ಸೊಸೆ ಬರೆದಿರುವುದು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಬರೆದಿರುವುದು. ಅದೇ ವಿಶಾಲ್ ಬರೀತಾರೆ, ಬಾಸು ಹೌದು, ನನ್ನ ತಂದೆ ಹೌದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಈ ಇಮೇಜಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗಿನಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ಯಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲವೇ ಸಾಲುಗಳು ಇರ್ಬೋದು. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೆಯವರಿಗೆ ಬಂದ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪುಸ್ತಕ. ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಬಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಪುಸ್ತಕವಾಗಿ ಬರೆಯಲಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಒಂದು ಆತ್ಮಕಥನ ತರಕ್ಕೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮಕಥನ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾಟ್ ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿ ಅಂತ ಅರ್ಥಲ್ಲ, ಆತ್ಮದ ಒಳಗಿಂದ ಬಿಚ್ಚಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಇಡೀ ಕಥನವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಬರುವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಬಾರಿ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದರ ಚಿತ್ರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೆಯವರನ್ನ ಕಾಣುವ ಕ್ರಮವೇ ಬೇರೆ. ಅವರ ಬಾಲ್ಯ, ಅಲಸಸ್ ಕಾಲೇಜು, ಅವರ ಆಟಗಳು, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾಲೇಜು, ಆಮೇಲೆ ಅವರ ಕೆನರಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಲೆಮ್ಮಿನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ನಿಟ್ಟೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಶಾಲೆ ಇಲ್ಲದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಶಾಲೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬೆಳೆದು, ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಭಾಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಿಜ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೆಯವರು. ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದೇ ನಮಗೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದು ಧನ್ಯತೆ. ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಬೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಅವರ ಹತ್ರ ಕುಳಿತಿದ್ದೇವೆ, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಅಂತಹ ಒಂದು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಥನವನ್ನು ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರ. ಎರಡನೇದು ನನ್ನ ಮುನ್ನುಡಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು. ನನಗೆ ನನಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಅದು 3 ಬಾರಿ ಓದಿದ್ದೆ. ಈಗ ಪ್ರಕಟಾದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು 3 ಬಾರಿ ಓದಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ಬಳ್ಳಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಆಗಿದೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಬಳ್ಳಹಳ್ಳಿಯನ್ನು. ಆಸೆ ಆಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಬಂದವರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ. ನಾವು ಹಳ್ಳಿಯನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಹಿಸುವಂಥ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಪರ್ಸೀವ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕ್ರಮಗಳು ಹೇಗೆ? ಬರೀ ನಾಸ್ಟಾಲ್ಜಿಯವಾಗಿಯೋ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಬದುಕಿನ ಜೊತೆಗೆ ಆಗಿನ ಬದುಕನ್ನು ಹೋಲಿಸಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಚೆಂದ ಮಾಡುವ ಕ್ರಮ ಹೋಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅವರು ಸಂಧಾನ ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಜೀನೋಲಜಿ ಟ್ರೀಯನ್ನು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರೀಯನ್ನು ಮಾಡೋದು ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರಿಗೆ ಈಗ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ದಲ್ಲಿ ಆ ಥರದ್ದಲ್ಲ. ನೀವು ಪಟೇಲರ ಮನೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳ ಪಾಲಾಟಗಳ ಇಷ್ಟು ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಇಷ್ಟು ಮಂದಿ, ಕೆಲವು 1000 ಮಂದಿ ಹೆಸರುಗಳೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಜೋಡಿಸಿ ಮಾಡಿರುವವರ ಈ ಒಂದು ಸಂತಾನ ವೃಕ್ಷದ ಒಂದು ಚಂದ ನೋಡಿದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಊರಿಗೆ ಹೆಸರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ
ನನಗೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಏನಂದರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ನನ್ನ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಊರಿನವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರೋ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ, ನನ್ನ MA ನನ್ನವರ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿದ್ದೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆಗಿದ್ದರು. ನನಗೆ ಅವರ ಹೆಸರು ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ನಮ್ಮದು ಒಬ್ಬರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಹೊರಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು. ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದು ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ? ಈಗ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋದು ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಒಂದು ಜನ್ಮಸ್ಥಳವನ್ನು ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಕಾರಂತರನ್ನ ಕೋಟೆಗೆ ಕಾಣಬದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಬರೀ ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಈ ಕುಟುಂಬಗಳ ಎಲ್ಲವುಗಳ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಲೂ ಕೂಡ ಜೊತೆಗೆ ನನಗೇನು ಕಾಣ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ನನಗಿಂತ ಅವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರೇಷ್ಠರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ, ಅವರ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ. ಅವರ ಪಿತೃಭಾಷೆ ತುಳು, ನನ್ನದು ಮಾತೃಭಾಷೆಯೇ ತುಳು, ಪಿತೃಭಾಷೆಯೇ ತುಳು. ಅವರದ್ದು ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗಿಂತ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಮಾತಾಡಬಲ್ಲರು, ಬರೆಯಬಲ್ಲರು. ನನಗೆ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದ ಮೇಲೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಅವ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಮತ್ತು ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಇರ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ನಾನು ಮಂಗಳೂರಿದ್ದಾಗ ಕುಂದಾಪುರ ಹುಡುಗಿದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಾರಿ ಅವರು ಬಂದು ಒಂದು 3-4 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದು, ನಾನು ಏನಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಿಧಾನ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಕನ್ನಡ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಅದರ ಚಂದ. ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಆ ಈ ಅದರ ಬನ್ನಿಯನ್ನ ಸೊಗಸನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಂಥ ಕನ್ನಡ ಈ ಕುಂದಾಪುರದ ಕನ್ನಡ ತುಂಬ ಚಂದ. ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ಥರದ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಗುಣ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಚಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಿರೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಂತ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಇದೆ. ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ನಾಗಾರಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ PhD ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಮನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಕನ್ನಡ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಒಂದು ಕ್ರಮ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾಗರನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹುತ್ತವನ್ನು, ದೊಡ್ಡದನ್ನು, ಮಣ್ಣಿನದನ್ನು ಮನೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಗಳು ಈ ಒಂದು ಇಡೀ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಮನೆಗಳು ಪಾಲಾದಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಗಳು ಪಾಲಾಗುವಂಥ ಕ್ರಮವನ್ನು, ದಿ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂಡ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಚುವಲ್, ಯಾವುದು ಇದರ ಹೆರಿಟೇಜಸ್ಗಳು ಅನ್ನೋದು, ಈ ಥರದ ಒಂದು ಬಹಳ ಸಂಶೋಧನಾತ್ಮಕವಾದ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ನನಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ಇವರು ಇದನ್ನು ಇವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವು ಮಂದಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಏನಂದರೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಅನೇಕ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ನಾಸ್ಟಾಲ್ಜಿಯಾ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪಾಸ್ಟ್. ಹಳೆಯದರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀ ಒಂದು ನೆನಪಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ವರ್ತಮಾನಕ್ಕೆ ಕೊಡುವ ಹೊಸ ಚೇತನವಾದ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಪರಿಷ್ಕೃತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಯ ಜೀವನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು, ಮೂಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಮೌಲ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರುಗಳು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗೋದವರು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾವು ಇವತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವೆಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ನೀವೇನನ್ನ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೋ ಅಥವಾ ನೀವು ಸುಸೈಡ್ ಅಂತ ಕರೀತೀರೋ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಎ ಡಿಸಿಷನ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ರೀತಿ ಜಗತ್ತನ್ನು ಒಂದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ನೋಡಿ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಒಂದು ಹಿರಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಥರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ ನಾವು ಬಹಳ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಆದ ಇದು ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ಜಾತಿಯ ಕುಟುಂಬ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಇತರ ಜಾತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಸಾರಸ್ವತರ ಬಗ್ಗೆ, ಕುಲಾಲರ ಬಗ್ಗೆ, ಮಲಾಳಿ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇಡೀ ಹಳ್ಳಿಯ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಬಹುರೂಪಿಯಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿತ್ತು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಹೇಳುವ ಕ್ರಮ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಜೊತೆಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ್ದು, ಇದೆಲ್ಲ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ, ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ಅದು ಫೆಮಿಲಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅದರಿಂದ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಮೆಂಟಲ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫೆಮಿಲಿಯಲ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ ವಿಲೇಜ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಮನೆಯನ್ನ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸೌಖ್ಯವನ್ನ ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅದಕ್ಕೂ ನಾವು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ತೇವೆ, ಆಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರ ಇಡೀ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ನೋಡಿದರೆ ಅವರು ಮನೆಯನ್ನ ತಮ್ಮ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಈಗಲೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಟ ಆಡೋದು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಅದನ್ನು ಕೂಡಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದು. ಬಹುಶಃ ಇದು ನಾವು ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ ದೊಡ್ಡ ದೇಶವನ್ನ, ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ನಡೆಸುವಾಗಲೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಆ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಆ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಆ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದು.
ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ದಟ್ ಎ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟೈಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್. ಇದನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಎರಡು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಹೇಳ್ತವೆ ಅದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಒಂಥರ ಈ ರೀತಿಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ತುಂಬ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಬಹಳ ಇನ್ಸೈಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವರ ಕಲೆಯ ಪುಸ್ತಕ ನನಗೆ ಒಂದು ಗೈಡ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ನಾಳೆಯಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ನಮಗೂ ಒಂದು 75 ವಯಸ್ಸಾದಾಗ ಎಲುಬುಗಳು ಬಹಳ ಮೃದುವಾದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದು ಈಗ ನಾನೆಲ್ಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮನ್ಕೊಡು ನಮ್ಮ ತಾಯಣ್ಣ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಖಾಲಿ ಬುಕ್ ಬರ್ತೀನಿ ಹುಡುಗಡೆ ಗತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಾಯ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಎಲು ಮಾತ ಮೆತ್ತನೆ ಮನ್ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪುಸ್ತಕ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲವಾದಂಥ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಆಗ್ತದೆ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿ ಅನ್ನೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅನ್ನೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಪದ್ಧತಿ ಅನ್ನೋದಾಗಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲೈಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಶಿಸ್ತುಗಳು, ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಸ್, ಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗ್ರೆಸ್ ಅವರ್ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್. ನಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ಆ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಹೋಗದೆ ಹೋದರೆ ನಾವು ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರುಗಳು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಕೃಷಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಜ್ಞಾನ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಹಳ್ಳಿಯ ವಿವಾದವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೊಂದು ಬಹುಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಥರದ ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಬಹಳ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಾಗ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಂತಹ ಒಂದು ಹಿರಿಯರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾಕಂದರೆ 80ರ ಒಂದು ಹಿರಿತನದ ವೇಳೆಗೆ ಹಿರಿಯರಾದ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದ ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂತ ಈಗ ಅನುವಾದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ 80 ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಏಜ್, ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾರ್ ಯು ಆರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎ ನ್ಯೂ ಈರಾ ಅಂತ, ಹೊಸ ಜಗತ್ತನ್ನು ಕಟ್ಟೋದು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ 3 ಹಿರಿಯರು ಕೂಡ 80 ಹುಟ್ಟಿದವರು ಮತ್ತು 80ರ ಹತ್ತಿರ ಇರುವವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಅವರ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾದರೆ ಇಂಥ ಗ್ರಂಥಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಬದುಕಿನ ಪಥಗಳು ನಮಗೆ ಅವು ಮಾರ್ಗವಾದ ದರ್ಶಕವಾದ ಬೆಳಕುಗಳಾಗ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ನಿಡುಗಾಲದ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಮನೋಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ನೀಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರ ಕಾಲು ಏನೇ ನೋವಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರ ತಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಚುರುಕಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅವು ಅವರ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಈ ಥರದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಕುಲಪತಿಗಳಾದ ಬಳ್ಳಾರಿಯವರಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ರಾಜೇಂದ್ರ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಮುಡಿತಾರ್ ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೆಯವರ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾವು ಇದರಿಂದ ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೆಯವರಿಗೆ ಒಂದು ಶತಾಯುಷಿ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೆ ವಂದಿಸ್ತೇನೆ. Felicitated this evening, Mr. Manmohan Prasad, Dr. B.A. Vivek Rai, former Vice Chancellor of Kannada University, MP, Guest of Honor, Shri Vishal Hegde, Pro-Chancellor, elected Dean to the University, Vice Chancellor, Professor Satish Kumar Bandai, Pro-Vice Chancellor, Professor Nelson Kithaya, the most important person of the evening, Professor Dr. M. Shantaram Shetty, Director of Gandhinath Foundries, Mr. Rajendra, Registrar of Euclidean University, Dr. Alka Kulkarni, all the dignitaries present in this evening's function, ladies and gentlemen. When Dr. Shantaram Shetty wanted me to participate in this evening's function, he sent me all the 3 books which is to be released today. And I went through all 3 of them. The one I released pertains to my brother. So, if I speak about him, it will be like carrying coal to Newcastle in this crowd. So, I wanted Dr. Vivek Rai to speak first, so that when he speaks about the book, he would have spoken almost everything about the book. Of course, the book contains many personal things.
very well written. I'm sure it will be something which will be used by Vinay's grandchildren and great-grandchildren in the days to come, I'm sure. I also had the opportunity of reading the other two books, Malhari, Nannuru, Chennuru, and Manu Patel, Pradhan. I was really wonderstruck with the purpose with which this book was written. Obviously, it is with the great pride which Dr. Shantaram Chetty has for his family. He has written so much about the family, I suppose without excluding any member, maybe in the last 400 years, of the history of the family. When I read that book, I was so wondering, why hasn't anybody from Nitya written a book like this about Nitya family, which also has a history of its own story. I'm sure when somebody from the Nitya family reads this book, it will sort of inspire the member of the family to write a book, to do research. Of course, Vinay has perpetuated the name Nitya, but I don't think anybody has written a book about the history of Nitya family, which I think it deserves to be done. Well, I for one am not a good writer, so the question of my writing may not arrive. But I am sure there are many people from the family, if they are as committed to the family as Shantaram is to his family, I'm sure they should take an opportunity of writing a book about Nitya family also as far as sincerely think. I also read the book Orthopedic Questions and Yoga. I heard about many experts who are specialized in a particular subject, especially internationally famous people like Dr. Shantaram. Very rarely do think in terms of some other subject which is akin to the one that they are specialized in. They would believe that what they are specialized is the only subject which is on the topic, which should be followed and spoken about. But Shantaram is a different person altogether. He has given credit to a system which is many, many centuries old, as he himself has mentioned in the book. The yoga. He has compared yoga with the orthopedics, what he has studied, and an expert that he has written. That shows the greatness in him. You have given the credit to yoga, which it deserves. In that background, also, I think this is a book which should be read by everybody. It need not be orthopedic questions only, but who are likely to be orthopedic questions. I'm not saying anybody who's sitting here, including myself. But I think everybody should read this book because it gives you an insight not only to the orthopedic problems, but also how to prevent it. And if you already have it, how you can control it through yoga, apart from the expertise of Dr. Shantaram Chetty. In that background, ladies and gentlemen, the books that have been released today are such wonderful books coming from not a professional writer as Shantaram is, but a person who took to writing because of his love for writing. And the circumstances which led to him to write is the COVID problem of the present, the prevailing situation, which also sends a message to all of us that if you have the desire, you can convert even the COVID situation into a normal situation. Ladies and gentlemen, I wish the function all the success and all the more success for the books to come. I know some more books are coming up because I had the opportunity of knowing something about that too. I wish Dr. Shantaram all the very best and thank you all for this. ಮೊದಲಾಗಿ ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಊರನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡಿದರು. ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇನ್ನೊಂದು 10 ದಿವಸದ ನಂತರ ಊರಿನಿಂದ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಹಾಕಲು ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇವೆ. ಆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಧರ್ಮಾರ್ಥ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ, ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಗಳಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಚ್ಛಿಸ್ತೇನೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನೀನೆಂತು ದಿನ ತಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀಯ. ಒಂದು ಛಲ ಬಂತು, ಏನಂದರೆ ಅಂದರೆ ಅವರಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದರೂ ಕಿಂಚಿತವಾಗಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ವಿವೇಕಾನಂದರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಂದರೆ ಹಳ್ಳಿಯ ಸಂಬಂಧ ನೀವು ಕಡಿಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳೋದಾದರೆ ಹಳ್ಳಿಯವ್ರನ್ನ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಟ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅದು ನಾನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮ ಒಂದು ಜನರು ಮೆಚ್ಚಿದ ಸ್ಥಳ ಇದ್ದರೆ ಅದು ನಿತ್ಯ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿಂದ 5-6 ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ವಿಷಯವೇ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು. ನಾನು ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಶಾಂತರಾಮ್ ವಿಷಯ ಹೇಳಿ ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಶಾಂತರಾಮ್ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಾನು ಅವಾಗ ಶಾಂತರಾಮ್ ಒಬ್ಬರಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೋ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷ ತರುವ ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ, ವಿಶಾಲ್ ಹೆಗ್ಡೆಯವರು ಇವತ್ತು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿನಗಿಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅವರು ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಅದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ನಂತರ ಕೂಡ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕು. ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ, ವಿಶಾಲ್ ನನ್ನ ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ನಾನು ಅವನು ನಡೆಯುವ ರೀತಿ, ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಯುವ ರೀತಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಡಾಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಹಳ ಆನಂದ ಆಗ್ತದೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮನೋಹರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಆಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಆಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು 8-10 ದಿವಸ ಇದ್ದೆ. ಆ 8-10 ದಿವಸದ ನಂತರ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ನಾವು ಒಂದಿಷ್ಟು ನನ್ನ ನಂತರ ಇವತ್ತು ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಮಂದಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಹೋಗುವ ಮುಂಚೆ ಮನೋವೃತ್ತಿ ಹೇಗಿತ್ತು, ಇವತ್ತು ಹೇಗಿದ್ದ ಮನೋವೃತ್ತಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಒಬ್ಬ ಹೆಸರು, ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ, ತಿಳಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅವಳಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅವಳಿಗೆ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿಂಚಿತವಾಗಿ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಅವಳಿಗೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕೋವಿಡ್ ಆಗುವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ನೆನಪು ಚಿಂತೆ ಅಂತ. ನೆನಪು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ನೆನಪಿದೆ, ಬೇಕಾದೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದೆ, ಬೇಡದ್ದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನಾನು ನಮ್ಮ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ, ನನ್ನ ಊರಿನ ಸಾಮೀಪ್ಯ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾನು ಈ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಮರೀಲಿಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ನಾನು ಸಾಧಾರಣ 30 ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಕಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಈ 30 ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 10-15ಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರ ಹೆಸರನ್ನೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಜನ ಮರಿಬಾರದು ಅಂತ. ಅವರು ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ನಾವು ದೊಡ್ಡತನ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಒಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇದು KSLVಗೆ ನಾನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಸ್ಥಳ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳಿದ್ದೇನೆ. ವಿಶಾಲ್ ಹೆಗ್ಡೆಯವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಬರಬೇಕಂತ ಹೇಳಲು ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ ರೀತಿ, ಒಂದು ಮರ ಕೂಡ ಕಡಿಯೋದಿಲ್ಲ. He has completely taken care of the nature, and the sports facilities which he has created there are absolutely wonderful. And sometimes I feel I could not have done that work. ಅಂದರೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನೇ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮನೋಹರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕ್ರೀಡೆ ಬಹಳ
ಅಭಿರುಚಿ ಇದ್ದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. 84ರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಮನೋವೃತ್ತಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ the facilities you see there are absolutely fantastic. And I request you, all the people who are here, that you must come and see my father's memorial which my son has built. ನಾನು ಹಲವು ಬಾರಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ನಂತರ ನನ್ನ ಮಗ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ನನಗೊಂದು ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಂತೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಭಿಲಾಷೆ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಜನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು. ನನ್ನ ತಂದೆ ಖಂಡಿತ ಜನ ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಿಂಚಿತರಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಜನ ಮರೆಯಬಾರದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಮನೋಹರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು DVGಯನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಅವತ್ತ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ತೇನೆ, ಆ ಮಾತು ನನಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ, ಅಂದರೆ ನನ್ನಿಂದ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ನಾನು ಮನೋಹರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು 4 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ obviously there are some people here who may not follow Kannada. I'm only speaking about the importance of young people. A large number of you are the teachers, students. I would like to tell you that in life there is nothing greater than you recognizing the contribution of your parents in building the institution. I think the day you forget your parents, you have lost everything in life. And maybe part of my success in life is largely due to my mother, to a lesser extent my father. I believe that all young people, that whatever I have done for my parents, please take it as a role model, do something in memory of your parents, least that they should be forgotten in the history. Thank you, ladies and gentlemen. His international awarded Body and Soul Yoga Group 96 officers and very delicate poses of each of the yoga.